Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So let us start a last example of curve. Trace the curve x upon a raised to 2 by 3 just I'm taking that as it is complete curve, and later on we will discuss this. So look at this, the same curve. The equation of this curve will be trace the curve x upon a bracket raised to 2 by 3 plus y upon b bracket raised to 2 by 3 is equal to 1, or this will be trace the curve x is equal to a into cos cube theta, y is equal to b into sin cube theta. Now instead of this a, here in equation it is given b. If the points of y are 0 a, 0 minus a, then it will be considered as a. Okay, a cos cube theta that is equal to x and a sin cube theta that is equal to y, or the y can be taken as b sin cube theta. The given equation of the curve, suppose we have this equation, okay, then that time these equations, this x and y, we are replacing by a cos cube theta and b sin cube theta. That means we are getting here, actually the value of x is a cos cube theta and value of y will be b sin cube theta. That time we will get the equation is equal to 1. This addition of this equation will be 1. Now if we have the equation of the curve, that is x is equal to a cos cube theta and y is equal to b sin cube theta. Okay, just we are taking that equation now here. Just I am replacing that a by b. First see the symmetry of that curve. Since x is equal to a cos cube theta is even, because we are replacing theta by minus theta. We are replacing theta by minus theta. X remains unchanged. X remains unchanged. Okay. And if we are replacing theta by minus theta in y, that this equation becomes odd. Here x is even, y is odd. Therefore, curve is symmetric to x-axis. Curve is symmetric to x-axis. Then after that, next, origin. If we put theta is equal to 0, if we put theta is equal to 0, we are getting x is equal to a and y is equal to 0. Means curve does not passes through origin. Then next,
find the limits of this equation. Find the limits of this equation. So that will be, while we are keeping that cos theta plus minus 1, sin theta plus minus 1. What we are getting here? Yes. What will be the value of x and y? X equal to A, Y equal to 0. X is equal to A. cos cube theta इथं. Cos theta ची व्हॅल्यू आपण एकदा +1 ठेवली आणि एकदा -1 ठेवली. Plus तर काय minus मिळेल A. इथं? Yes, plus minus a. And y, what about y? Plus minus b. आता हे ऍक्च्युअली मी इथं b घेणार आहे नंतर इक्वेशन मध्ये. a घेतलं तरी पण चालतं, पण इथं मी b घेते. कन्फ्युज होऊ नये म्हणून मी b घेतलं इथं. ओके, y is equal to plus minus b. Means entire curve lies in between plus minus a and plus minus b. ओके, म्हणजे हा x ची लिमिट जी आहे ती प्लस a आणि मायनस a आहे. y ची जी लिमिट्स आहेत प्लस b अँड मायनस b आहेत. ओके, त्याच्यानंतर टँजेंट्स कॅल्क्युलेट करतोय आपण. टँजेंट्स dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x घेऊयात आधी. dx by d theta. Tell me the derivative of a cos cube theta. A as it is. Derivative of cos cube theta. 3 cos. A constant आहे. Cos cube theta चं डेरिव्हेटिव्ह cos square theta into minus sin theta. 3 cos square theta into minus sin theta. Is it okay? Means here dx by d theta is equal to minus 3a cos square theta into sin theta. In same way, taking derivative of y with respect to theta, it is equal to b constant 3b sin square theta into cos theta. Okay. Therefore, dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. मग आता या ठिकाणी 3b sin square theta into cos theta आहे. या ठिकाणी हा जो b घेतलाय, म्हणजे आता इथली व्हॅल्यू काय मिळेल तुम्हाला? b अपॉन a tan theta मायनस b अपॉन a tan theta. आता हा जो कॉन्स्टंट आहे b अपॉन a, that constant is in terms of minor change. त्या ठिकाणी आपण मायनर कॉन्स्टंट घेऊया, छोटासा एखादा कॉन्स्टंट घेऊया तिथं. मग तो तेवढा त्याचा इफेक्ट जास्ती होणार नाहीये इथं. सो finding the tangent will be dy by dx is equal to minus b upon a tan theta. Okay, then next we are going to prepare a table. Just look at that. Here we have taken that values of theta in the multiples of pi by 2. First 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, and last value is 2 pi. Okay, when theta is equal to 0 in given equation, put theta is equal to 0 in given equation, then x becomes, as we have x is equal to a cos cube theta, x is equal to a cos cube theta. Put theta is equal to 0, x will be a. Then theta is equal to pi by 2. Sorry, theta is equal to pi by 2, a cos cube pi by 2. So x will be 0. Then put theta is equal to pi. Cos cube pi, cos pi is minus 1 raised to 3, that is minus 1 again. So it will be minus a. Then cos theta, if you are taking that 3 pi by 2, it will be 0. Then put theta equal to 2 pi. Cos 2 pi is 1 raised to 3, that is 1. So x becomes a. Okay, these are the values of x. Then find the values of y for different values of theta. Okay, so a sin cube theta is there. Put theta is equal to 0. Put theta is equal to 0. Y becomes 0. Sin 0, 0. Then put theta is equal to pi by 2. A
sine cube pi by 2. Sine pi by 2 is equal to 1. Therefore, we are getting here in this value I am taking as b. Okay. Then आता या ठिकाणी हा b consider करूयात आपण. हा next. When theta is equal to pi, sine pi, that is 0. So it becomes 0. Then sine 3 pi by 2. It is minus 1. Minus 1 raised to 3. Again minus 1. So it will be minus b. And sine 2 pi, that is 0. It becomes 0. Next. Here we are getting that point of intersections according to that x and y. A0, then 0b. Here it is 0b, minus A0, 0 minus b, and A0. Okay. Then calculating dy by dx. When theta is equal to 0, tan 0, 0. So here tangent is parallel to x-axis. Then pi by 2, tan pi by 2 is infinity. So it is parallel to y-axis. Then tan pi, it is 0. Tangent is parallel to x-axis. Then tan 3 pi by 2. Tan 3 pi by 2, pi plus pi by 2, it becomes infinity. And tan 2 pi, it is equal to 0. Means here we are getting that dy by dx is equal to 0, infinity, 0, infinity, 0. Now we are going to trace a curve. First of all, we are plotting the points. As we know that entire curve lies in between plus minus a and plus minus b. Just we are taking as b. Here it is minus b. First we are taking that the points. Here it is 0 minus b, a0, 0b, and minus a0. As curve does not passes through origin. What are the limits? Minus a to a, minus b to b. Tangent tan theta. At point 0, dy by dx is 0. At point 0, dy by dx is 0. But as we know that curve does not passes through origin. Now consider here as we have theta is equal to 0. Theta is equal to pi by 2. Then here theta is equal to pi, and it is theta is equal to 3 pi by 2. And this also considered as theta is equal to 2 pi. Okay. So here, look at this. At pi by 2, dy by dx is infinity. Dy by dx is infinity. At pi, dy by dx is 0. 3 pi by 2, dy by dx is infinity. And at 2 pi, dy by dx is 0. Okay. So look at this. Curve starts with, actual curve starts with, curve is symmetric about x-axis. Curve is symmetric about x-axis. Curve starts with a to b. And here it is a to minus b. And its symmetry will be, this is the symmetry of this curve. And such type of curve, look at that. At point theta is equal to pi by 2, tangent is parallel to y-axis. Tangent is parallel to y-axis. Means y-axis and x-axis itself are tangent to the curve at point 0a, sorry, a0, 0b, minus a0, and 0 minus b.
Okay, so here this type of curve is called as asteroid or diamond shaped curve. Okay, everyone understood this? In MCQ, this will ask you the given curve or diamond shaped curve is also known as dash dash, that will be asteroid. Okay, everyone understood this one? Yes, ma'am. Okay. We are going for next. Now next part of this chapter, that is tracing of polar curves. Tracing of polar curves. In polar curves, the equations are like in r and theta. Okay, so just I am taking that equations like r is equal to a cos n theta, r is equal to a sin n theta. Such type of equations comes under the polar curve. Okay, so here n may be 1 2 3 4 5 6 whatever. Okay, n may be odd or even. It is 1 2 3 4 so on. Okay, so here while we are tracing of polar curve, as usual we are finding out symmetry of that curve, but the way of finding the symmetry is like parametric. Symmetry of curve, then pole, here the next word is pole, then tangents, after that finding out limits, and once again we are making table for different values of theta, r and tan psi. Here we are taking that tan psi, tangent is tan psi, here it is tan psi. Okay, so first of all finding out symmetry. How to take that symmetry? तर या ठिकाणी सिमेट्री कशी कॅल्क्युलेट केली जाते किंवा कशी फाइंड आउट केली जाते या ट्रेसिंग ऑफ कर्व साठी बघूयात, पोलार कर्व साठी. Symmetry of curve, first point. In this polar curve,
if we replace theta by minus theta by minus theta, equation remains same, then we can say curve is symmetric about initial line. Curve is symmetric about initial line. Now, in this case, in polar curve, if we are taking that this x-axis and here it is y-axis. Okay, this is the origin, or it is with 0, 0. Okay, as we know that here it is known as x-axis, and in polar curve it is called as initial line. It is called as initial line, and this y-axis is actual called as pole. Y-axis actual called as pole. Okay, when we replace theta by minus theta, equation remains same, then curve is symmetric about initial line. Okay, then next, if we replace theta by minus theta, if replace theta by minus theta and r by minus r, equation remains same, then curve is symmetric about, the line theta is equal to pi by 2. Theta is equal to pi by 2. That is y-axis. That is y-axis. Okay. Then finding out pole. Put r is equal to 0. Put r is equal to 0. Then we get equation of tangent to the curve at pole. Okay. या ठिकाणी पोल म्हणल्यानंतर हा पॉइंट येतो आपला ऍक्च्युअल, हा ओरिजिन येतो इथं. सॉरी, आय हॅव गिवन हियर थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 2. हा जो ओरिजिन आहे तो इथं पोल कन्सिडर केला जातो. ओके, हा थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 2 वाय ऍक्सिस, आणि हा इथला हा जो ओरिजिन कन्सिडर केलाय तो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पोल, आणि हा इनिशियल लाईन इकडची. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे टँजेंट्स. या ठिकाणी टँजेंट फाइंड आउट करतोय. Consider psi is the angle between radius vector and tangent. हे तुम्हाला मी ज्यावेळेस आपण कर्व ट्रेस करतो त्यावेळेस मी तुम्हाला दाखवते कुठे ऍक्च्युअल तो टँजेंट कुठे काउंट केला जातो. टँजेंट, देन tan psi is equal to r into d theta by dr. r into d theta by dr. Then next, after this, we are preparing a table for different values of, before that limits, just forgot limits. Find the greatest and lowest value of r.
find greatest and lowest value of R. Then prepare a table for different values of theta, R, and tan psi. Okay. Theta varies according to the example. Theta varies according to the example. आता याच्यामध्ये जे कर्व्स येतात त्याच्यासाठी एक इम्पॉर्टंट नोट आहे. ऍक्च्युअल हे जे पोलार कर्व्स आहेत, पोलार कर्व्स मध्ये आपण काय कॅल्क्युलेट करतोय, तर त्या ठिकाणी जे काही कर्व्स आहेत ते रोज कर्व्स असतात. रोज कर्व आपल्याला इथे ट्रेस करायचे, ते पोलार कर्व्स मध्ये येतात. त्याच्यानंतर हार्ट शेप कर्व जो आहे तो सुद्धा पोलार फॉर्म मध्ये येतोय. म्हणजे या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण रोज कर्व्स ट्रेस करतोय तर त्याच्यासाठी एक खास नोट आहे आपली इथं. For the rose curves, R is equal to A cos n theta and R is equal to A sin n theta. There are n loops. There are n loops in the curve. If n is odd, then we have to take 2n loops. If n is odd, just a minute now. If n is odd, we have to take n loops only. N loops. And if n is even, then we have to take 2 into n loops. Means here, suppose we have cos theta or cos 3 theta, then we have to take 3 loops. We have to trace 3 loops. And if cos 2 theta is there, then we have to trace, or that loops comes 2 into 2, it is equal to 4 loops. हे ज्यावेळेस आपण कर्व ट्रेस करतो त्यावेळेस इझिली समजून जाईल. थेरीचा पार्ट सोडला तर आपण ज्यावेळेस कर्व ट्रेस करतोय त्यावेळेस आपल्याला प्रत्येक गोष्ट कशी आपण सॉल्व्ह करायची, किंवा तो कर्व घेताना, कर्व ट्रेस करताना सिमेट्री कशी फाइंड आउट करायची, पोल कसा घ्यायचा, टँजेंट्स कसे येतात, त्याच्यामध्ये लिमिट्स काय येतील, हे सगळं कर्व ट्रेस करताना ज्यावेळेस एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय ते इझिली आपल्या लक्षात येतं. हे थेरॉटिकल आपल्याला तेवढं लक्षात येणार नाहीये, पण 1 बाय 1 ज्यावेळेस आपण कर्व ट्रेस करत जातोय तर प्रत्येक स्टेप्स आपल्याला पटकन लक्षात येईल. ओके. आता या ठिकाणी आपण ज्यावेळेस रोज कर्व कन्सिडर केलेले असतात किंवा रोज कर्व आपण ट्रेस करतोय त्यासाठी जे टेबल्स तयार करतोय आपण, ते टेबल्स थोडेसे डिफरंट वे मध्ये तयार करायचे. म्हणजे आता सपोज इथं थीटा आहे, हा जो आर आहे आणि हा टॅन साय आहे. झिरो इथं बघा, 0 पाय बाय 2n, 2 पाय बाय 2n, 3 पाय बाय 2n, 4 पाय बाय 2n, 5 पाय बाय 2n अँड सो ऑन. या टाइप मध्ये आपल्याला थिटाच्या व्हॅल्यू घ्यायचे. आणि परत मी तुम्हाला सांगते कॉस थिटाच्या वेळेस काय करायचं आणि साइन थिटाच्या वेळेस आपण टेबल कसा प्रिपेअर करायचा. ओके. आता हे जनरली आपण रोज कर्व साठी असे टेबल्स प्रिपेअर करतोय. आणि याच्या आधी जे घेतलं होतं आपण थिटा, पाय बाय 6, पाय बाय 4, पाय बाय 3, पाय बाय 2, 2 पाय बाय 3 ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण जनरल ज्यावेळेस आपण हार्ट शेप कर्व किंवा कार्डिओ ट्रेस करतोय त्यावेळेस तिथं ते यूज होईल आपल्याला. आता बघूयात आपण एक्झाम्पल, पुढचं एक्झाम्पल ज्यावेळेस आपण सॉल्व्ह करतोय. फर्स्ट एक्झाम्पल, trace the curve
trace the curve R is equal to A cos 2 theta. A cos 2 theta. Look at this. Given curve is R is equal to A cos 2 theta. This is the example of Rose curve. ओके, आता या ठिकाणी जर तुम्ही कम्पेअर केलात A cos n theta, what is the value of n? n is equal to 2. म्हणजे या ठिकाणी किती लूप्स काढायचेत आपल्याला? 4 लूप्स ट्रेस करायचेत. ओके, त्याच्यानंतर पहिल्यांदा आता आपण सिमेट्रीकडे वळूयात. सिमेट्री we replace theta by minus theta, put theta is equal to minus theta. Equation remains same. Equation remains same. Therefore, curve is symmetric about initial line. Curve is symmetric about initial line. त्याच्यानंतर पोल किंवा टँजेंट ऍट पोल घेतोय आपण इथे हे. Put R is equal to 0. Put R is equal to 0. That gives equation of tangent to the curve at pole. आता ऍक्च्युअल हा पोल म्हणजे काय आहे बघा इथं. Put R is equal to 0, which gives equation of tangent to the curve at pole. म्हणजे या ठिकाणी इक्वेशन्स ऑफ पोल टँजेंट कसे मिळतात बघा. टँजेंट ऍट पोल, इक्वेशन्स ऑफ टँजेंट ऍट पोल कसे मिळतात बघा. R is equal to 0 इथे पुट केला. 0 is equal to, look at that, 0 is equal to cos 2 theta. Therefore 2 theta is equal to cos inverse of 0. Is it okay? 2 theta is equal to cos inverse of 0. Is it okay? Ha. Now tell me that possible values of cos inverse of 0. What are the possible values of cos inverse of 0? Pi by 2. Yes, pi by 2 start होता आपल्याला. cos inverse ची 0 ची व्हॅल्यू pi by 2 पुट करू शकतोय. त्याच्यानंतर 3 pi by 2 येऊ शकतं. 3 pi by 2. त्याच्यानंतर 5 pi by 2. त्याच्यानंतर 7 pi by 2 and so on. म्हणजे equations of tangents at pole, we are getting that 2 theta is equal to the possible values of cos inverse of 0, that are pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2 and so on. We can take in multiples of pi by 2. Therefore, here we are getting that theta, that is tangent at pole, equation of tangent at pole, theta is equal to pi by 4, हा 2 इकडे खाली येणार. ओके, pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4, 7 pi by 4 and so on. Okay, these are the tangents at pole. These are the tangents at pole. Now we are finding out tangents. As we know that psi is the angle between radius vector and tangent, then tan psi is equal to r into d theta by dr. Consider this equation. R is equal to a cos 2 theta.
r is equal to a cos theta. Therefore tan psi is equal to tell me that tan psi now. Tan psi is equal to a cos 2 theta, that is the value of r, into d theta by dr. आता या ठिकाणी dr by d theta काढतोय आपण पहिल्यांदा, कारण r दिलेला आहे इथं. r is equal to a cos 2 theta. dr by d theta काय येईल सांगा? cos 2 theta चा डेरिव्हेटिव्ह minus 2 sin 2 theta. येस, म्हणजे या ठिकाणी काय असणार आहे? 1 upon minus 2a sin 2 theta. ओके, आता जर याला सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला असं मिळेल मायनस 1 upon 2 cot 2 theta. This is the value of tan psi. Tan psi is equal to minus half into cot 2 theta. And again, if you are simplifying this angle we can take as half into tan pi by 2 plus 2 theta. Minus half into cot 2 theta, it can be put as half into tan pi by 2 plus 2 theta. Okay, त्याच्यानंतर next limits. आता या ठिकाणी ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू ऑफ r अँड लोएस्ट व्हॅल्यू ऑफ r इथे कॅल्क्युलेट करायचंय. म्हणजे आता cos 2 थिटाची व्हॅल्यू म्हणजे cos थिटा +1 -1 पुट करायचंय. पुट cos थिटा is equal to +1 -1. So we are getting r is equal to a मिळेल and r is equal to -a मिळेल. बरोबर आहे? म्हणजे ग्रेटेस्ट लिमिट आहे ती r is equal to a and lowest limit आहे ती r is equal to -a. Then after that, prepare a table or make a table for different value of for theta, r and tan psi. ओके, आता या ठिकाणी पहिल्यांदा मी थीटाच्या व्हॅल्यू घेते. थीटा इज इक्वल टू 0. जे टँजेंट्स ऍट पोल आहेत त्याच व्हॅल्यू इथं आपण घेतोय इथं कॉस थीटा मध्ये. जे टँजेंट्स ऍट पोल आहेत, आपले टँजेंट्स ऍट पोल काय आहेत बघा, त्याच्या मल्टिपल्स पाय बाय 4 पासून स्टार्ट होते. हा, आता नाही, आता कसं घ्यायचं सांगते तुम्हाला. पाय बाय 4 घेतला, त्याच्यानंतर 2 पाय बाय 4 घ्यायचा, त्याच्यानंतर 3 पाय बाय 4 घ्यायचा, त्याच्यानंतर 4 पाय बाय 4 घ्यायचा. या मल्टिपल मध्ये घ्यायचं. ओके, पहिल्यांदा जी व्हॅल्यू आहे थीटाची ती आहे 0. त्यानंतर टँजेंट ऍट पोल येतो तो पाय बाय 4 ला. मग आता पाय बाय 4 जो आहे त्याच्या मल्टिपल मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू घ्यायची. तर पाय बाय 4 इथे सेकंड असणार आहे 2 पाय बाय 4, थर्ड असणार आहे 3 पाय बाय 4 आणि नेक्स्ट व्हॅल्यू असेल 4 पाय बाय 4. हे 4-5 व्हॅल्यू घेतल्या तरी सफिशियंट आहे. त्याच्यानंतर आता r कॅल्क्युलेट करायचंय. कशासाठी? थीटाच्या व्हॅल्यूसाठी. ऍज वी नो दॅट r इज इक्वल टू a इंटू cos 2 थीटा. आता थीटाची व्हॅल्यू 0 पुट केली, r काय मिळेल सांगा? a मिळेल. त्याच्यानंतर थीटाची व्हॅल्यू पाय बाय 4 पुट केली, जे आता cos 2 इंटू पाय बाय 4 म्हणजे पाय बाय 2 झाला. cos पाय बाय 2 तुम्हाला काय मिळेल? 0 मिळेल. त्याच्यानंतर cos 2 इंटू पाय बाय 2, हा 2 पाय बाय 4 म्हणजे पाय बाय 2 झाला. बरोबर आहे? मायनस a येतं. येस, करेक्ट, इट इज -a. देन नेक्स्ट 3 पाय बाय 4 म्हणजे 3 पाय बाय 2 झाला, तो परत 0 मिळेल तुम्हाला. त्याच्यानंतर cos 2 पाय दॅट इज a. त्याच्यानंतर tan psi कॅल्क्युलेट करा. इथं फक्त 0 आणि इन्फिनिटीचा विचार करायचा, बाकीचा विचार नाही करायचा. tan psi ची व्हॅल्यू काय आपली? हाफ इंटू tan पाय बाय 2 प्लस 2 थीटा. थीटाची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर tan पाय बाय 2 मिळतो, इन्फिनिटी. त्याच्यानंतर नेक्स्ट tan पाय बाय 4
tan π/4 into π/2. नाही सॉरी, π/2 प्लस π/2. π/4 ला काय येतं बघा, 2 π/4 असं इथं चेक करा. आपलं tan साय काय बघा इथं, tan साय इज इक्वल टू हाफ इंटू tan π/2 प्लस 2 थिटा. थिटाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट पुट करा इथं. आता पहिल्यांदा 0 पुट केली, tan π/2 मिळतो, तो इन्फिनिटी मिळाला. त्याच्यानंतर हाफ इंटू tan π/2 प्लस 2 इंटू इथली व्हॅल्यू आहे π/4, 2 इंटू हा π/4. हा सांगा काय आता, हाफ इंटू tan π/2 प्लस π/2, 2 π/2. हा 2 कॅन्सल झाला, tan पाय आला. मग व्हॅल्यू काय मिळते तुम्हाला इथं, 0 मिळते. म्हणजे π/4 ला tan साय तुमचा जो आहे तो 0 मिळतो. त्याच्यानंतर 2 π/4 म्हणजे 4 π/4. इथं बघा, हाफ इंटू tan π/2 प्लस इथं काय 2 π/4 म्हणजे π/2 झाला, 2 इंटू π/2 म्हणजे π/2 प्लस पाय, पाय प्लस π/2, tan पाय प्लस π/2 काय मिळेल आपल्याला, tan π/2. tan π/2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट 3 π/4 ला आपल्याला व्हॅल्यू मिळते 0. त्याच्यानंतर परत पाय प्लस π/2 येतो, तर तिथं आपल्याला इन्फिनिटी मिळते. हे झाले आपल्या डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ थीटा, आर अँड tan साय. आता याच व्हॅल्यूज आपल्याला कन्सिडर करायचे कर्व ट्रेस करताना. आता हे जे रोज कर्व्स आहेत, रोज कर्व्स ते एका सर्कल मध्ये येतात. म्हणजे रेडियस आर, आर इज इक्वल टू ए. कंप्लीट कर्व लाईज इन बिटवीन अ सर्कल विथ रेडियस आर इज इक्वल टू ए. ओके, आता या ठिकाणी जो ए आहे तो रेडियस कन्सिडर केला जातो. ओके, आता बघा इथं तो कर्व कसा येईल. पहिल्यांदा मी इथे सर्कल काढते. जस्ट अ मिनिट. y-axis, x-axis, then जस्ट ड्रॉइंग. आता आपल्याकडे जे, आता इथं बघा, हा जो थीटा आहे, थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 पाय, थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू पाय, आणि हा जो थीटा इज इक्वल टू आहे तो 3 π/2 आहे. ठीक आहे. हा सर्कल ऍक्च्युअल आपण फेंट वे मध्ये, म्हणजे फेंट लाईन मध्ये काढतो इथं. त्याच्यानंतर आपण टँजंट सॅट पोल इथं ड्रॉ करणार आहे. थीटा इज 0, देन थीटा इज π/4. त्याच्यानंतर हा इथे एक असणार आहे, तो काय असेल, π/4, 2 π/4, 3 π/4, 4 π/4, 5 π/4 घेऊयात इथं आता. हा जो आहे 5 π/4, त्याच्यानंतर आहे 6 π/4, त्याच्यानंतर आहे 7 π/4. These are the tangents. Whenever, just keep in mind, whenever n is equal to 2,
n इज इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन. या ठिकाणी बघा आता cos 2 थिटा आहे, हा n ची व्हॅल्यू आहे 2, मीन्स the given quadrant divide into 2 equal parts. बघा प्रत्येक क्वाड्रंट जो आहे तो 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करायचे. जर n ची व्हॅल्यू 3 असली असती तर या ठिकाणी प्रत्येक क्वाड्रंट हा 3 इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करायचे आपल्याला. हा 1, हा 2 आणि 3. सेम 1 2 3 1 2 3 1 2 3. जेवढी व्हॅल्यू n ची आहे तेवढे पार्ट्स या क्वाड्रंटचे करायचे आहेत आपल्याला. Every quadrant divide into 2 equal parts because here we have equation a cos 2 theta. N is equal to 2. If we have that n is equal to 3 or n is equal to 4, means we have to divide this quadrant in 4 equal parts or 3 equal parts. Every quadrant, each and every quadrant divides in given number of n equal parts. जेवढे n दिलेले आहेत त्या प्रत्येक क्वाड्रंटला आपल्याला डिव्हाइड करायचंय. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जे पोल्स आहेत ते पोल्स आपल्याला इथं मार्क करायचे. त्या ठिकाणी बघा पहिला पोल आहे थिटा इज इक्वल टू 0 घेतला तर टँजेंट पोल काय आलाय, थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 4, दॅट इज फर्स्ट पोल. देन थिटा इज इक्वल टू 2 पाय बाय 4, दॅट इज पाय बाय 2. थिटा इज इक्वल टू 3 पाय बाय 4. Theta is equal to 4 pi by 4. Theta is equal to 5 pi by 4. Theta is equal to 6 pi by 4. Theta is equal to 7 pi by 4. And theta is equal to 8 pi by 4. That is theta is equal to 2 pi or theta is equal to 0. Okay. हा बेसिक पार्ट सगळ्यांना समजला. हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. Yes, ma'am. दिलेले जे इक्वेशन्स ऑफ कर्व आहेत त्याच्यामध्ये n काय आहे तो चेक करायचा. जेवढे n आहेत तेवढेच त्या प्रत्येक क्वाड्रंटला आपल्याला पार्ट्स करायचे, इक्वल पार्ट्स मध्ये डिव्हाइड करायचे. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला तिथं त्या ठिकाणी पोल मार्क करायचे. ओके, जे काही पोल्स असतील. आता या ठिकाणी पाय बाय 4, 3 पाय बाय 4, 5 पाय बाय 4, 7 पाय बाय 4 हे टँजेंट पोल आहेत. ओके, त्याच्यानंतर आता या ठिकाणी आपल्याला कर्व ट्रेस करायचंय. लुक एट दिस. व्हेन theta is equal to 0, r is equal to a, tan psi is equal to infinity. त्याच्यानंतर पाय बाय 4 ला r हा 0 आहे, tan psi सुद्धा 0 आहे. हे टेबल थोडंसं केअरफुली बघा. 2 पाय बाय 4 ला म्हणजे पाय बाय 2 ला r मायनस a आहे, हा मायनस a सुद्धा या ठिकाणी प्लस a म्हणूनच कन्सिडर केला जातो. या ठिकाणी रेडियस आपण कधी पण निगेटिव्ह वे मध्ये कॅल्क्युलेट नाही करत किंवा कन्सिडर नाही करत. सो हिअर दॅट रेडियस इज कम्प्लिटली प्लस ए. आता या ठिकाणी 2 पाय बाय 4 ला r ची व्हॅल्यू तुम्हाला परत a मिळेल आणि tan psi तुमचा जो आहे इन्फिनिटी आहे. 3 पाय बाय 4 ला r 0 आहे, tan psi सुद्धा 0 आहे. 4 पाय बाय 4 ला r a आहे आणि tan psi इन्फिनिटी आहे. आता या ठिकाणी जो कर्व आपण ट्रेस करतो तर तो कर्व असा येईल. इथं बघा, इथून कर्व स्टार्ट होतोय आपला. हा कर्व थिटा इज इक्वल टू ज्यावेळेस 0 असतो तर r इज इक्वल टू a आहे. म्हणजे हा प्रत्येक कर्व हा डिफरंट येणार आहे. इथं हा इथपर्यंत जाणार, परत हा वापस इकडे 0 कडे येणार, टँजेंट पोल कडे येणार. त्याच्यानंतर पाय बाय 2 ला r a आहे, परत tan psi इन्फिनिटी आहे. म्हणजे हा कर्व इथून स्टार्ट होणार, हा इथपर्यंत जाणार, हे असं येणार कर्व. त्याच्यानंतर नेक्स्ट परत हा r कर्व वाढणार इथं आणि परत वापस इकडं पोल कडे जाणार. अगेन दिस कर्व extends like this and comes again here. असं येणार. म्हणजे प्रत्येक कर्व हा
जे पाकळ्या असतात आपल्या फुलाच्या पाकळ्या त्यासारखे येणार तो कर्व. हा कर्व असा येणार तुमचा असा. So such type of curves are called as rose curves. Such type of curves are called as rose curves. Okay? प्रत्येकाला समजलं? आणि या ठिकाणी Yes, तुमचे जे काही टँजेंट्स येतात, या ठिकाणी टँजेंट्स येतात ना इथं. हे जे आहे तिथं टँजेंट्स येतात. R. Tan psi is equal to R into d theta by dr. Got it everyone? याच्यामध्ये कोणाला डिफिकल्टी आहे का? हॅलो हॅलो Yes, ma'am. कुणाला काही डिफिकल्टी वाटते का याच्यामध्ये? no, ma'am. No, ma'am. जस्ट मिनिट मी अटेंडन्स. हा बोला कर अजून एकदा काय सांगा. म्हणताय? खरंच सांगते, एक मिनिट थांबा. हा बोला. हॅलो मॅम कर अजून हॅलो एकदा सांगा लास्ट. हा सांगते, एकच मिनिट. 32 43 6. ओम पाटील हॅलो. येस मॅडम. रोल नंबर 56. रोल नंबर लिहा ना तुमच्या नावासमोर. सॉरी मॅडम. हा इथे बघा आता. एक लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण कर्व ट्रेस करतो, रोज कर्व ट्रेस करतोय. एकच मिनिट, हा इरेज करते मी एका मिनिटात. ज्यावेळेस आपण रोज कर्व ट्रेस करतोय त्यावेळेस पहिल्यांदा जे टर्म्स लक्षात ठेवायचे आपल्याला, एक टँजेंट ॲट पोल. त्याच्या आधी पण आपल्याला एन कन्सिडर करायचा आहे. एन काय दिलाय तो कन्सिडर करा अगोदर. एन घ्यायचंय. जर नंबर ऑफ एन इज इव्हन म्हणजे जर 2 असतील, आता इथे cos 2 थीटा आहे म्हणजे आपले लूप्स किती आले? 4 आलेत बघा इथे. 1 2 3 आणि 4. आपल्याला 4 लूप्स ट्रेस करायचे. त्याच्यानंतर टँजेंट ॲट पोल महत्वाचं आहे इथं. टँजेंट ॲट पोल, कारण जे टँजेंट्स ॲट पोल आहेत अकॉर्डिंग टू दॅट वी आर मार्किंग देअर. हे लक्षात घ्या. टँजेंट ॲट पोल नुसार आपल्याला इथं कर्व हे मार्क करायचे. त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी तो कर्व व्यवस्थित ट्रेस करता येतोय. नेक्स्ट लिमिट्स. तर आपल्याला इथं प्रत्येक कर्व मध्ये लिमिट आपला कन्सिडर केला असतोय. म्हणजे ए हा कंपल्सरी एच आहे प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये. ए cos 2 थीटा आहे, ए sin 2 थीटा आहे. क्वचित रेअर एक्झाम्पल मध्ये 2a किंवा 4a दिलेला आहे. पण ऍक्च्युअल जो आहे तो ए कन्सिडर केला जातो. म्हणजे आपण अंदाजे आहे तो एक सर्कल आपण ड्रॉ करतो विथ रेडियस ए. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे आहे इम्पॉर्टंट जे आहे त्याच्यामध्ये जो आर आहे, आर तो आहे एकतरी 0 ए पासून 0 पर्यंत, 0 पासून ए पर्यंत, ए पासून परत 0 पर्यंत आणि 0 पासून परत ए पर्यंत येतोय. त्यामुळे या कर्वला जो शेप मिळतो दॅट इज लाईक अ बघा असं ह्या एक पाकळी असते ना आपली रोजची कर्व, रोजचा एक पार्ट त्याच्यामधला असा त्याला शेप येतो. ओके. म्हणून आता या ठिकाणी म्हणजे कर्व स्टार्ट होते 0 पासून ए पर्यंत एक्सटेंड होतोय आणि परत ए पासून 0 ला येतो. आणि हा जो इथला डिस्टन्स आहे तो आर इज इक्वल टू ए असतोय.
एवढं लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आपण एन ची व्हॅल्यू घेतो, म्हणजे एन ची व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला. आता या एक्झाम्पल मध्ये cos2 थीटा आहे, एन 2 आहे. त्यामुळं पहिल्यांदा ज्यावेळेस आपण कर्व ट्रेस करतो, पहिल्यांदा सर्कल काढला आपण. सर्कल काढल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये टँजेंट्स ॲट पोल मार्क करतोय. त्याच्यानंतर जेवढे जे एन दिलेले आहेत आपल्याला, एन इज इक्वल टू 2 असेल, एन इज इक्वल टू 3 असेल, ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत. तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक क्वाड्रंट हा त्या इक्वल पार्ट्स मध्ये डिव्हाइड करायचा आहे. प्रत्येक क्वाड्रंट हा या एनचा नंबर इतके, एन जो नंबर आहे तो तेवढे पार्ट्स आपल्याला डिव्हाइड करायचे आहेत. एन इज इक्वल टू 2 असेल तर दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिव्हाइड करतो. एन इज इक्वल टू 3 असेल तर 3 इक्वल पार्ट मध्ये डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं प्रत्येक क्वाड्रंट. ओके. त्याच्यानंतर जो कर्व आपण ट्रेस करतोय, लुक ॲट दिस, इथून स्टार्ट करणार, हा इथेपर्यंत जाणार, कारण एक्झॅक्टली आपण आर इज इक्वल टू ए एवढाच रेडियस घेतलेला आहे त्या सर्कलसाठी. मग त्या तिथेपर्यंत जाणार आणि परत इकडे वापस येणार. टँजेंट ॲट पोल काय बघा, थिटा इज इक्वल टू π/4. टँजेंट ॲट पोल या ठिकाणी जो तुमचा इथं आहे, इथला जो टँजेंट आहे, तर तो काय, थिटा इज इक्वल टू π/4. नेक्स्ट आहे, नेक्स्ट लूप जे आहे, परत हा ए पर्यंत जातोय आणि परत 0 कडे येतो. हा आर तुमचा परत एच राहणार, इथला हे डिस्टन्स आहे तुमचा ए राहणार. मग या ठिकाणी टँजेंट ॲट पोल काय, थिटा इज इक्वल टू 3π/4. ओके. नेक्स्ट परत थिटा इज इक्वल टू पाय साठी मायनस ए आहे. या ठिकाणी बघा हा कर्व असं जातोय, परत इकडे येतोय 3π/4 ला. इथं टँजेंट एक येतो आपला, या ठिकाणी टँजेंट ॲट पोल. हे असे 4 ॲट पोल आपल्याला दाखवतोय आपण इथं, कारण इथं 4 लूप्स आहेत, 1 2 3 4. बाय टेकिंग दॅट n इज इक्वल टू, इफ n इज इव्हन मेक इट्स डबल लूप्स, इफ n इज ऑड, जेवढे आहेत तेवढी संख्या ठेवायची. 3 आहेत तर 3च ठेवायचं, 1 आहे तर 1च ठेवायचं. एक तर एक्झाम्पल न्यायचं आपल्याकडे, 3 5 7 असे एक्झाम्पल्स आहेत आपल्याकडे, म्हणजे आपल्या सिलेबससाठी. तर तेवढ्या टाइपचं आपल्याला कर्व टेस्ट करता येतो. समजलं हे? येस मॅम. रोल नंबर्स टाका तुमच्या ह्याच्यामध्ये चॅट बॉक्स मध्ये. मॅम, हा बोला. रेकॉर्डिंग बंद करा. एकच मिनिट.